सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला दूजा। गुर पूंजी पाहु निवल, मन कोठा तन सत। नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़ै, अवर न पूंजी हथ। नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़ै, अवर न पूंजी हथ। परम सम्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी विच अदब सहित ऐतवार के विशेष दीवान अंदर शिरकत कर रहे समूह गुरु प्यार वालिओ, जिवें आप जी ने श्रवण किया है कि पिछले हफ्ते दे विच एक साडी इतिहासक घटना गुजर के गई है। मोर्चियां दे विचों चाबियां दा मोर्चा। इहदे इतिहास परखाए भी आपां थोड़ी जी गल करांगे, क्योंकि गुरु के बाग दा मोर्चा इहदे बारे जां ननकाना साहिब जी दा साका, बहुत सारे जैतों का मोर्चा, इन मोर्चों बारे काफ़ी गल असी ढाडियां कोलों कलीशरां कोलों कई बारी सुनी होएगी। चाबियां दे मोर्चे परखाए बहुतियां नूं पता नहीं है, इसलिए थोड़ी जी इस इतिहासक घटना नूं भी आपां विचारांगे। पर केवल घटनावां नूं विचारना साडा मिशन नहीं हुंदा। इतिहास सानूं रहनुमाई दिंदा है कि की कुछ वापर सकदा है, ते साडे बुजुर्गां ने उदों किहड़ी नीति अपना के अपनी उस समस्या नूं हल कीता सी। आउण वाले समय विच जे इवें दी कोई सानूं प्रॉब्लम आ जाए तो आपां उहदा निवारण किवें करना है। पर मुख रूप दे विच सत संगत विच आके असीं गुरबाणी की सच्चाई नूं समझना हुंदा है। इसलिए एक श्लोक गुरु अंगद साहिब महाराज जी का तुहाडे सन्मुख दास ने पढ़िया है, जिहदे अंदर गुरु साहिब जी ने जो कृपालता की उन्होंने आप समझण का यतन करांगे। आओ एक बारी प्यार के नाल सारे जाने गुरु की असीस लो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चाबी ते जिंदा, जिंदरा ते कुंजी, इहदा साडे जीवन दे नाल बड़ा अनिखड़वां संबंध है। जदों तो मनुख ने अपना घर तैयार किया, जदों उन्हें अपने रैण बसेरे ते कुछ ऐसियां कीमती वस्तुआं रखनियां आरंभ कीतियां, उन्हां वस्तुआं नूं कोई दूसरा व्यक्ति चुरा के ना ले जाए, जां जल्दी दे नाल सुखैण दे विच किसी व्यक्ति नूं साडीआं वस्तुआं तक पहुंच प्राप्त ना हो जाए। क्योंकि सियाणे कहंदे ने कि जिंदा साधां वास्ते हुंदा है, चोरां वास्ते काहदा जिंदा। पर एक गल पक्की है कि चोर नूं कुछ मेहनत तां करनी पैंदी है ना, जिंदा तोड़ना पैंदा है। तो इन्नी जल्दी दे विच कोई साडीआं वस्तुआं नूं चुक के ना ले जाए, इस वास्ते मनुख ने फिर जिंदरे का प्रबंध किया। जिंदरे नूं खोलण वास्ते चाबी, मैं समझदा हाँ कि कारागिरी का, टैक्नोलॉजी का जिंदरा एक बहुत वड्डी काढ़ सी। तो गुरु साहब जी के वेले जिंदरे सन, चाबियां की वरतों की जाती सी खजानियां नूं संभालण वास्ते, घरां दीयां वस्तुआं नूं बचाउण वास्ते। ते गुरबाणी दे विच भी इहदा जिक्र आया है। लेकिन जो गुरबाणी दे विच जिक्र किया गया जिंदरे का ते चाबी का, ते ख्याल करियो इहदा अर्थ कुछ वखरा सी।
ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ, ਕੁੰਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਾਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਕੋਠਾ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਨ। ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ। ਨਾਨਕ ਮੋਰ ਛਾਪ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨਾ ਉਗੜ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਅਵਰਨ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖੈਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ। ਚਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੁੰਜੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਬਸ ਕੁੰਜੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੇ ਕੁੰਜੀ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਹੇ ਕੁੰਜੀ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਬ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਗੀਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ। ਮਾਨੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦ, ਹਕੀਮ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ
कि इस समस्या का हल की है। हुण मेरे को समा नहीं है, मैं केवल तुहानूं कुछ नुकते दस्सण दा यतन करना। फिर गुरु साहब दसणगे, बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खाते तन पीड़िए मन में चले। गुरु साहब कह रहे हैं, फिट अवेहा जिविया जित खाए ਵਧਾਇਆ। गुरु साहब कहणगे, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पीओ, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। गुरु साहब जी की बाणी पढ़ांगे तो सानू पता लगेगा कि सानू किहो जिहा खाना चाहिए है। दस्सिया जा रहा है दुनिया के बहुत बड़े भू भाग दे विच पानी गंदा है, ते पानी गंदा पीण करके कैंसर वर्गियां बीमारियां ने, खास तौर पर साडी पितर भूमि पंजाब बारे तो कहा ही जा रहा है, हवा के बारे कहा जा रहा है। गुरु साहब कहते हैं इन्हां नूं संभालो, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, पहला पानी जियो है जित हरिया सब। हुण इहदा अर्थ होया कि जेड़ा साडे शरीर रूपी समस्यावां दा जिंदा है, ਉਹਦੀ चाबी गुरु ग्रंथ साहब दे विच हैगी है, पर वो चाबी असीं कदे फेरन दा यतन नहीं कीता उस जिंदे विच। आपां केवल चाबी नूं मत्था टेकिया। मन की गल कर लईए, महाराज कहंदे ने, एह मन शक्ति एह मन सीओ, एह मन पंच तत्व को जियो। ये जिहड़ा मन है ये रब दा रूप भी है, ये माया का रूप भी है। इन मन ले जो उन मन करे तो तीन लोक की बातें। जे असी इस मन नूं माया वाले पासों उतार के ते रब वाले पासे जोड़ लईए ते फिर साडा उही मन होएगा, वो रब्बी गल्लां करेगा, चंगियां गल्लां करेगा। ये मन कर्मा, ये मन धर्मा, ये मन पंच तत्त ते जन्मा। ये मन साडे पंजां तत्तां तो पैदा होया है। अग हवा पानी धरती ते आकाश, ये जिहड़े पंज तत्त ने, इन्हां तत्तां दा एक एक इंद्रा है जिहड़ा इन्हां तत्तां नूं ग्रहण करदा है। साडीआं अखां ने, साडी नासिका है, साडी रसना है, साडे श्रवण ने, साडी त्वचा है। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। जिन्नियां मानसिक बीमारियां ने, पागलपन की कोई भी स्टेज होवे, वो कित्थों पैदा होती है? मन तो। ते गुरबाणी दे विच सब तो ज्यादा संबोधन किहनूं कीता गया है? मन। कदे मन मित्र प्यारिया कहा गया है, कदे मन नूं हाथी कहा है, कदे मन नूं खोता कहा है, कदे मन नूं बालक कहा गया है। पर आपां जदों बाणी नहीं पढ़ी तो सानूं की पता कि मन दे जिंदे नूं खोलण वास्ते कोई चाबी हैगी, ते वो चाबी कित्थे है? गुरबाणी दे विच। साडा एक व्यक्तिगत जीवन है, क्योंकि असीं समाजिक जीवन जिउंदे हां। समाज की सब तो पहली कड़ी जिहड़ी है ना, समाज कित्थों बनदा है? मनुक्खां दे समूह तो बनदा है ना। आपां जिन्ने बैठे हैं, जिहड़े सियाणे बैठे ने, जिहड़े कुछ समझण दी भावना नाल बैठे ने, जिहड़े चाबी नूं मत्था टेकण आए ने, मैं उन्हां दी गल नहीं करदा। जिहड़े कुछ समझण वास्ते आए ने, ख्याल करियो उन्हां नूं पता है ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਕਿੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਔਰਤ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਆਮ ਔਰਤ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ
ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕੜਛੀ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੌਲ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਫੇਰ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਚਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਵਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਖਾਲਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵਾਹ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਚੱਜੀ ਆਹੀ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਚੱਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਰਿਵਾਰ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੂਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਚਾਬੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਏਕ ਜੋਤ, ਏਕ ਜੋਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
दो भैणां दे विचार आपस में रलने चाहिए ने, रिश्ता तां मजबूत होएगा जे दो पार्टनर ने किसी बिजनेस दे विच दोवां दे विचार आपस में रलणगे तां रिश्ता पक्का होएगा। हाँ, एक गल पक्की है, दोस्ती की परिभाषा देंदे होए विद्वान कहंदे ने दो सच दा अर्थ पॉजिटिव भी नहीं हुंदा, नेगेटिव भी हुंदा है। दो सच, चोर ते चोर दो सच हो गए ना, दोस्ती पक्की होएगी। साध ते साध दो सच हो गए, दोस्ती पक्की होएगी। जिथे विचारां दी सांझ होएगी उत्थे दोस्ती पक्की होएगी। जिथे विचारां दी सांझ होएगी परिवारक रिलेशन भी पक्का होएगा। महाराज कहते ने एक जोत दोए मूर्ति, शरीर दो जोत एक, भाव के सोच एक होएगी। धन फिर कहिए सोए। ते महाराज ने यह भी कहा, कहने लगे जाए पुछो सुहागणी तुसी राविया किन्नी गुणी, सहज संतोख शिंगारिया मिठा बोलनी। आ चार ही फार्मूले दिते मुख्य तौर ते। सिखने किथों ने? गुर का शब्द सुनी, सहज संतोख शिंगारिया मिठा बोलनी, फिर सालू तामिले जां गुर का शब्द सुनी। जां फिर निमन सो अखर खमण गुण जिहवा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेस कर तां बस आवी कंत। हुण तुसी दसो, प्रमाण बहुत दिते जा सकते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜ ਕੇ ਆਉਣ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਸਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਉਧਰ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਜਿੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ ਵਿਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਮਦਰਸ ਡੇ, ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚਾਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਟ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਪਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਦੋਂ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ,
नहीं भाई, जिस ढंग दे नाल पंडित नूं सुधरना चाहिए है, जोगी नूं सुधरना चाहिए है, मुलाणे नूं अपने आप नूं ठीक करना चाहिए है, उही उपदेश ग्रंथी नूं भी सी। पर असीं केवल पंडित पांडियां दीयां गल्लां करते रह गए। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ, ਜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ ਹੀ ਉਤ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਡੰਡੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਗਲ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆ, ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤੇ ਸੁੱਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਨਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਜਿਹਨੇ ਜੇਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟਾ ਕੁਟਾਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਕੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿ ਡਾਂਗ ਵੀ ਤੁੜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਇਸ ਜੰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇਤੀਏ ਇਹ ਭਾਦਰ ਜਾਣੇ। ਆਗੂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ? ਅੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਵੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਮਗਰ ਭੇਡਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੇਡ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਧੜਮ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਡ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਭੇਡ ਚਾਲ ਵਾਕਈ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੰਨਾ। ਅੰਧੇ ਘੇਰਾ ਦਸੀਏ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੁਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕਿਉ ਉਜੜ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਜਾਖਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੁਜਾਖੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ ਰੁਮਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਮੱਥਾ ਤੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਚਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਨਸਰ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਨਸਰ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਰੂਪੀ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਰਦੂ, ਕਿਮਾ ਕਰਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉਰਦੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, 2-3 ਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਕਾ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਢੋਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੋਰ ਹੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਢੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਐਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਥਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਾਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਧ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੂਰਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ,
ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤ, ਜੈਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਬੁੱਤ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮਤਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, ਭਾਵ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਉਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਵੇ ਲੋਕ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਤੇਲ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਜਗ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਲੇ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਉ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਾਓ। ਸੱਚ ਬੁੱਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਏ, ਸੱਚ ਬੁੱਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਬਲੇ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਬ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਦ ਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸਮ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠੋ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠੋਗੇ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕੁੰਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਾਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਸਿੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾਵਾ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਵਲ ਉਸ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਪਾਹੂ ਨਿਵਲ। ਮਨ ਕੋਠਾ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਹੈ? ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਜਿਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਜਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਛੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਦਾ ਵੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੇ? ਤਨ ਨੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨਾ ਉਗੜੇ। ਮਨ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ, ਹੋਰਤ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਤੋ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਰਮਾਇਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸੀਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਬੀ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਗੋਲਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਮਤ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰਤ ਸਿੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਧਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। 1921 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਵਰਤਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੰਗਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। तो मोर्चे का अर्थ है ऐसा इकट्ठ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 1921 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 1922 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰੰਦਾ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਓ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।